صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قيس، سيدنا ضياء، سيدنا نعمة الله، سيدنا هدية الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى، سيدنا صراط الله، سيدنا صراط
حسنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من سيدنا مقيل العثرات سيدنا صفوان الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدام سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشعب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه صاحب الحجة سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الهداية سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا صاحب المشرق سيدنا صاحب الفتن سيدنا صاحب الأعلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الفتن سيدنا صاحب الفتن سيدنا حسين اللسان سيدنا مطهر الجلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا عذوذ خير سيدنا صاحب الإسلام سيدنا سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خطيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع الرتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك ولقاء هذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نهي عليها نمر عليها نبعث إن شاء الله تعالى من العالمين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان 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 الله سبحان 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 الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله يا الله يا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا كافي مزيدا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واصل وتقبل سما ما قرأناه من القرآن العظيم وما من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا رسول الله
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى أرواح كافة الأولياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيد المحجر أحمد بن عيسى وسيد المقدم محمد بن علي بعلوي وعصولهم وفروهم وجميع ساداتنا على بعلوي أجمعين في هذا المقبرة الحبيب أحمد بن شهاب والمقبرة في كمبang Goci والمقبرة في نقص بدا وأرواح كافة الأولياء من المشرق إلى المغرب وثم إلى روح الحبيب خصوصا على ابن أحمد بن شهاب وأولاده وبناته وزرية ثم إلى روح الحبيب أحمد الشيخ بن علي بن شهاب وأولاده وبناته وزريته ثم إلى روح هذه المقبرة في هذا المقام الحبيب أبي عقيل بن محمد بن أمر بن يحيى وعن جميع ساداتنا على بعل بن ثم إلى آبائه وأوانه وإخوانه وإخوانه وذريته وأهل ثم إلى روح من اجتمعنا هؤلاء بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم اسم الجنة برحمته والدنا ووالدهم خاصة ولجميع أمواتنا أموات المسلمين أجمعين عما أوصل الله ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار والنجاة لهم من النار وعتقا وحجابا لهم من النار وبراءة اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحول أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله وكفى بالله الأمين ربنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب برحمتك يا أرحم الراحمين وبما وسلم الحمد لله رب العالمين. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المؤمنين قد جاءوا ذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا
الله جاء عند الله إن إن قد جاء استغفرنا الله يا سيدنا الرسل هادينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما صدق أسير هدي المؤمنين جيد الصبر يا من له جميع عند الله إن إن قد جاءوا ذنبي خالق العالم
الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر تذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا للحق والهدى. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majlis ziarah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah yang terus dan terus memberikan nikmat demi nikmat untuk kita. Nikmat sehat wal afiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, nikmat bermacam fasilitas yang Allah berikan kepada kita, nikmat rezeki, nikmat taufik dan hidayah yang menyertai kita sehingga kita mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat kepadanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memilih kita tadi berkumpul di Masjid Musalla Ridul Jannah. Saat ini Allah kumpulkan kita lagi di Raudhah Ridul Jannah di Maqam Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Umar bin Yahya dalam rangka ziarah kepada waliullah, mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul dengan wasilah seorang waliullah. Dan kita pun alhamdulillah dengan izin Allah tadi di majlis ini membacakan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah. Yang kita yakini beratus kali kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah itu pasti dan pasti sampai kepada Rasulullah. Dan insya Allah Ta'ala nama kita disebut di hadapan Rasulullah, nama orang tua kita disebut di hadapan Rasulullah. Dan Rasul pun telah menjawab salam untuk kita, dan mana salam Rasul adalah doa untuk kita. Suatu keberuntungan sering kami dapatkan diajarkan oleh guru-guru kami. Keberuntungan kita kalau nyampaikan salam kepada orang soleh. Misal Habib atau kawan kita hendak berkunjung kepada seorang salihin, seorang yang alim, seorang wali misal. Lalu kita ngomong, sampaikan salam anak untuk beliau. Nah, yang dapat titipan ini beruntung. Karena orang soleh itu akan menjawab, bukan cuma jawaban salam itu, kadang-kadang memang kita ini salah. Kalau ada ngomong fulan, si fulan kirim salam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam berarti kita tidak jawab salam itu. Kita mengucap salam sama menyampaikan salam. Yang tepat itu alaika wa alaihis salam. Fulan, si fulan kirim salam buat ente, Masya Allah, alaika wa alaihis salam. Jadi yang nyampaikan ini dapat salam, dapat doa, dan untuk dia yang ngirim salam juga dapat doa. Nah, ini kalau kita nyampaikan kepada orang soleh, nikmat. Ketika kawan kita nitip salam sama kita, misal saya berkunjung ke seorang waliullah, seorang salihin. Maka ketika saya sampai, saya katakan kepada Habib fulan, wahai Habib, anak punya teman fulan berpulang kirim salam buat antum. Maka Habib itu akan mengatakan alaika wa alaihis, untukmu dan untuk dia keselamatan. Ini suatu keberuntungan. Kirim salam. Nah, ikhwan rahimani rahimakumullah, kalau itu salam untuk orang soleh, untuk orang biasa. Bagaimana kalau salam itu kita peruntukkan untuk Rasulullah, yang mana Rasulullah sudah memastikan kepada kita pasti sampai. Karena Allah telah menugaskan malaikat untuk menyampaikan itu kepada Rasul, dan kita disebutkan nama di hadapan Rasulullah dan menyebutkan juga nama orang tua kita. Nabi pun mengucapkan alaika salam. Dan insya Allah semua insya Allah kita yakinkan kalau seorang wali, seorang soleh mendoakan kita dengan keselamatan, insya Allah diijabah oleh Allah. Apalagi kalau itu datang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah ajar pahala dari salat kita hadiahkan untuk sahibul maqam, juga kepada orang-orang tua kita yang telah wafat, para aulia, para salih yang ada di mana pun mereka berada. Insyaallah itu pun sampai kepada mereka dan mudah-mudahan menjadi keberuntungan untuk mereka dan keberuntungan pasti untuk kita yang membaca tahlil, tasbih, tahmid, salawat dan seterusnya tadi. InsyaAllah orang tua kita pun semuanya mendapatkan bagian itu, baik mereka yang telah wafat khususnya dan juga yang masih hidup mendapatkan ajar pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah ikhwani. Malam ini merupakan awal kita kembali mengadakan zikir ziarah, dibuka dari malam Rabu ini di Maqam Al-Arif Bilal Habib Aqil bin Muhammad bin Umar bin Yahya. InsyaAllah berkat majlis malam ini kita diizinkan Allah pula untuk bisa besok hadir di majlis zikir ziarah seberang ulu insyaAllah ta'ala. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, sebagaimana lazim di setiap malam Rabu kalau kita ziarah melanjutkan majlis setiap malam Rabu di Mushola Al-Ikhlas, kita membaca kitab karangan Al-Imam Arif Bilal Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, yaitu Khosais Ummatil Muhammadiyah, khususnya daripada umat Rasulullah. Kita yang menjelaskan tentang kelebihan, keunggulan, kemuliaan yang dilebihkan Allah untuk umat Rasulullah. Siapa itu umat Rasulullah? Ya kita, alhamdulillah hari ini, dan mudah-mudahan terus sampai kita wafat, sampai yaumil kiamat kita tidak pernah melenceng dan keluar dari menjadi umat Rasulullah. Jadi tentang kita disebut, diceritakan dalam hal ini, kemudian kita yang menjadi umat Nabi Muhammad. Ikhwan rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada bab tentang as-sadaqah khairun abwabil bir. Sedekah adalah sebaik-baiknya pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu banyak. Yang mana setiap pintu kebaikan itu bisa menyampaikan kita kepada Allah, menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Berapa banyak pintu kebaikan itu? Ulama mengatakan saking banyaknya mereka umpama dengan ka'adadin nafas, seperti jumlah nafas manusia. Tak bisa dihitung, banyak sekali. Senyum pahala. Stabas sama dia, haika sedekah kata Rasulullah. Imatatul adza fit tariq sedekah. Menyingkirkan gangguan kotoran di jalan sedekah. Ya. Mendoakan uang secara diam-diam sedekah. Macam-macam kebaikan itu. Berdoa, mendoakan, berzikir, tasbih, tahmid. Bahkan setiap amal mubah yang kita niatkan untuk ibadah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bahas dalam pertemuan-pertemuan terakhir kemarin tentang fadilah kemuliaan sedekah, terutama untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca, yaitu salah satu fungsi utama sedekah itu adalah dafi'ul bala. Dafi'ul lil bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah bisa menolak bala. Kalau kita rajin sedekah, Pak, insya-Allah kita akan selamat dari bala dan musibah. Kalaupun sampai terjadi suatu musibah menimpa kita, berarti itu sudah godok mubrom namanya. Godok ini ada dua, ada godok mubrom, ada godok ghairu mubrom. Kalau mubrom itu sudah, memang sudah stempel harus terjadi, walaupun kita telah berusaha dengan doa, dengan zikir, dengan tasbih, dengan sedekah, dengan apapun, tetap itu terjadi. Walaupun tanpa kelalaian, tetap itu akan terjadi. Musibah itu yang sudah namanya qadha mubram. Namun ada qadha ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan izin Allah, dengan permintaan hamba Allah, dengan ikhtiar usaha yang kita lakukan. Itulah diantaranya dengan doa. Doa bisa merubah qadha-nya Allah. Kedua dengan sedekah, dengan sedekah bisa menolak bala, bisa menolak keburukan-keburukan yang tadinya nak datang ke kita, bisa terangkat dan terbuang. Mungkin kita masih ingat cerita tentang seorang yang mencuri burung. Mencuri burung. Anak burung dimbeknya, dipalingnya untuk menyenangkan bininya. Bininya ngidam. Bininya ngidam. Ngidamnya pengen main dengan anak burung. Jadi tahanlah laki tadi demi bini, tahan manjat pohon ngembek anak burung. Burungnya nangis sedikit-sedikit induknya. Induknya nangis sedikit-sedikit, ngapa anaknya nak dipaling, sehingga dia berjuang melawan. Begitu laki-laki itu datang, bergegas dia, dipatoknya, disekangnya sampai lanang itu, suami itu tidak jadi, ketakutan mundur. Nah, burung ini berteriak kepada Allah, minta pertolongan. Maka Allah menugaskan malaikat, kalau sampai orang itu datang lagi, maka binasakan. Kalau dia masih nak ganggu burung yang punya anak kecil-kecil ini. Subhanallah. Besoknya, lusanya, betina ini minta lagi sama laki, ngengek-ngengek minta mbekkan anak burung. Laki tadi sayang sama bini, lagi ngidam pula. Ya.
Untung ngidamnya membeka anak bu, kalau anak macan, salah. Ya, anak gula nago misal. Ini untung anak bogung, tapi dolim. Anak dipisah dengan emak. Ini tidak lama lagi. Nah, kita bakal masuk lebaran haji, korban haji. Tak boleh kita misahkan induk sama anak yang masih nyusu. Ya, emaknya masih nyusu ya anak. Kita mbek itu sembelih buat korban. Jangan. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Kenapa? Anak-anak ini bisa mati nanti. Karena dia butuh lindungan susu dari emaknya. Tidak boleh. Walhasil subhanallah. Allah sudah memerintahkan kepada malaikat tadi untuk membinasakan kalau datang lagi orang itu untuk mendolimi. Malaikat sudah siap dengan tugas ini. Subhanallah, beberapa hari dari situ betina yang rengek-rengek minta sama laki-laki tadi demi bini tahan berjuang. Ya, maju tak gentar membela istri yang ngidam. Maju dia. Walaupun kemarin sudah dipatok-patok borong itu masih dia demi nyenang ke bini tadi itu. Subhanallah, dia tidak tahu kalau malaikat Allah sudah nunggu di situ. Begitu dia naik, uang ini naik, malaikat sudah siap untuk melakukan tugas membinasakan. Subhanallah, malaikat tertahan, ada tameng yang menghalangi wong tadi itu. Sehingga wong ini selamat. Berhasil ngambil anak bawang tadi dan dia selamat. Padahal dia telah berbuat sesuatu yang seharusnya dia dapat kemusibahan. Lalu malaikat ini bingung, mengapa aku tidak baca? Adalah aku sudah ditugaskan Allah untuk menjalankan tugas ini. Maka selidik malaikat bertanya kembali kepada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha melaksanakan tugasmu yang kau berikan, tapi aku tidak mampu. Ada penghalang menghalangi aku untuk melakukan membinasakan wong itu yang ambil anak bawang. Apa kata Allah? Naam ya abdi ya malaikati, memang aku yang mendatangkan tameng itu sendiri. Walaupun aku memang nyuruh kau untuk membinasakan. Kenapa demikian ya Allah? Karena wong itu sebelum dia melakukan tindakan mencuri anak burung, dia sedekah. Dia sedekah. Nah, dengan sedekah itulah dia diselamatkan Allah dari kemurkaan Allah. Wa hakadha ya ikhwani. Sedekah, ya, Rasulullah pun mengatakan kepada kita bisa menyembuhkan penyakit, artinya menolak penyakit bisa, menyembuhkan penyakit juga bisa. Dau mardakum bis sedekah. Sembuhkan penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Penyakit di sini ulama mengatakan zahiran wa batinah. Ya, zahir batin bisa sembuh dengan sedekah. Yang penting sedekahnya dengan duit yang bersih, yang halal dan dilakukan ikhlas karena Allah. Fasadaqatu khairun dafi' lil bala wa 'adhamun mani' lis-su. Dan paling hebatnya suatu yang bisa mencegah kita dari keburukan. Ya, bala musibah yang bakal nimpa kita, ada orang nak berbuat jahat kepada kita, kalau kita sedekah, makanya disunahkan di setiap pagi kita sedekah. Walaupun dengan sesuatu yang sangat remeh, sangat kecil uang. Jadi kita kasih duit 1.000. Ini gorengan sih kok cuma baca. Tapi kita rajin sedekah, ikhlas karena Allah. Apalagi kalau banyak. Ya. Maka insya Allah akan kita terjauhkan dari bala dan musibah. Kalaupun mesti kita naik kendaraan, naik sepeda, naik motor, senggol mobil, cuma goyang be. Tidak sampai gubur, tidak sampai mengalami suatu musibah yang besar. Atau boleh jadi Allah akan selamatkan kita. Ya. Begitu kita lewat, pas sudah lewat, toto ada pohon tumbang, selamat kita. Atau apalah yang Allah bikin kita selamat dari musibah dan bala yang mungkin itu seharusnya kena di kita. Berkat daripada sedekah. Wa hadza kulluhu biidznillah subhanahu wa taala. Itu semua terjadi ya memang dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Bukan berarti sedekah tidak mewajibkan di kita buat selamat. Cuma Allah memang bikin sistemnya seperti itu. Tapi seandainya ada orang bersedekah tapi tetap celaka, memang kehendak Allah juga. Bukan berarti sedekah itu tidak berfungsi dengan manfaatnya. Tapi Allah yang menghendaki, itulah tadi yang kita kenal dengan namanya qada mubram. Wa inna masadaqatu ghairiha wa ghairaha asbabun lidzalik fa idza kana al-bala' wasyarr was-su' bi qada'illahi wa qadarihi. Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak dari bala, musibah dan keburukan-keburukan walaupun kita tetap meyakini bala, kebaikan, keburukan sesuai dengan qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sadaqata tadfa'u dzalika bi qada'illahi wa qadarihi aidan. Karena sedekah yang kita gunakan, sedekah yang kita lakukan itu bisa menolak bala, mendatangkan kebaikan, itu pun dengan qada dan qadarnya Allah, dengan izin Allah. Kita mengimani dalam rotib haddad kita baca bismillah walhamdulillah al-khair wa syar bi masyiatillah. Artinya walaupun seandainya baik ada orang tak sedekah, dia selamat dari bala, Allah mengendai dia selamat.
Wong sudah sedekah masih kena bala, itu kehendak Allah juga bisa terjadi. Tapi sebagaimana syariat itu nganjurkan kita, ya seperti kalau kita nak selamat jauhi dari bala, jangan main pinggir jalan. Make moto di tengah jalan situ ya tumbuh wong. Ya, lampu hijau ente berhenti, lampu abang ente maju, tumbuh wong. Ya. Nah, adanya kita patuh dengan lampu itu, misal, ini banyak di simpang anjing banyak yang butuh harno. Pelembang ini banyak yang butuh harno. Abang maju dia. Ya, kita bingung ngapa pacar dapat SIM. Butuh harno. Abang maju no bosnya. Nah, macam itu. Dia ngelanggar. Kita disuruh untuk melanggar, tidak melanggar yang kita peraturan tadi untuk menciptakan keselamatan buat kita, walaupun tidak menjamin. Berapa banyak orang sedang mematuhi peraturan lalu lintas, dia stop toto truk los remnya dari belakang, ngantem dari belakang, dapat musibah apa? Nah ini godok mubrom. Ada di sini banyak, mungkin saya nak berbelas 10 kali, berbelas ada berpuluh kali, uang nyerobot tapi selamat. Kita yang lampu hijau maju, justru kita yang ketakutan. Kita dia, itu balik-balik juga. Tapi apakah dibenarkan orang yang menerobos tersebut? Tidak. Kita disuruh untuk mencari selamat. Seorang pasukan tentara Islam berperang membawa perisai. Untuk apa? Untuk menjadikan tameng biar dia selamat. Walaupun boleh jadi dengan perisai dia tetap meninggal. Tapi disunahkan, Rasul sendiri punya tameng. Sahabat pakai tameng, bahkan pakai baju besi. Untuk apa? Bukan berarti menolak kematian, tapi itu sunnatullah. Walaupun kematian boleh saja terjadi, bukan karena dia tertusuk pedang, bukan tertusuk panah, mungkin dia tersandung jatuh lalu meninggal. Boleh aja. Jadi tapi itu sunnatullah tetap kita lakukan. Walaupun godok Allah tetap akan berlaku dengan ketentuan. Sunnatullah seperti itu tetap kita lakukan. Nah, sama dengan sedekah tadi. Syariat mengajarkan sedekahlah kamu akan terjaga dari bala. Sama tadi, pakailah tameng ketika perang, pakailah perisai kalau kamu perang agar kamu selamat. Walaupun tidak memastikan itu pasti menyelamatkan kita, karena ketentuan Allah tetap berlaku dengan apa yang dikehendaki Allah. Tapi yang nyuruh kita seperti itu siapa? Allah. Ente sakit biar sembuh, berobat. Muncul yang namanya tibbun nabawi. Di luar tibbun nabawi banyak juga obat-obatan yang kita makan, kita minum dengan izin Allah bisa menyembuhkan kita. Walaupun terkadang tidak manfaat. Terkadang dijadikan Allah bermanfaat. Kita ngerasonian. Begitu dengan izin Allah kita minum obat tadi, ngaso hilang. Pening kita. Tidur dengan beberapa jam segar langsung. Biiznillah. Tapi tetap keyakinan kita yang nyembuh ke kita adalah Allah. Tapi Allah menuntut kita mbeklah wasilah. Apa wasilahnya? Itu tadi. Obat. Wasilahnya banyu jampian. Wasilahnya dengar Quran. Wasilahnya baca salawat. Itu wasilah kalau untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita tuju. Termasuk ziarahnya kita kepada aulia Allah. Bukan minta sama kubur. Sebagaimana kalau kita sholat, kita menyembah Ka'bah. Bukan minta sama Ka'bah. Tapi hakikatnya kita menyembah, kita kiblat ngadep Ka'bah itu nyembah Allah, bukan nyembah Ka'bahnya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah pemilik rumah ini. Rabb hadzal bait, bukan nyembah Ka'bah, akan nyembah pemilik Ka'bah. Siapa Allah. Kita berdoa bukan minta sama Habib, bukan minta sama wali, bukan minta sama kiai, tapi minta kepada Tuhannya sang wali. Tuhan Allah. Bertawasul, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi hadzal wali, bibarakati hadzal wali. Iqdi hajatana, sampaikan hajat kami, jauhkan kami dari bala, sembuhkan kami dari penyakit, hilangkan macam-macam hajat kita. Minta kepada Allah dengan uji bahasa kami rekomendasi. Ada wasilahnya, ada wong dekat. Apa istilah bahasanya? Orang dalam. OD apa singkatnya? Ada wong ada wong dalam. Ente tidak kenal wali kota, tidak kenal wakil, tidak kenal sekda. Nganyak-nganyak nggak posal minta bagus ke jalan lubung. Tahu gak besitu juang. Nah, kok sampai setahun belum tentu naik. Tumpuk tidak tahu ente. Tidak tinggal wong. Tapi kalau ente kenal sama wong pucuk, langsung tidak melok tumpukan, langsung segera kepada bapak aja. Langsung taruh tangan, langsung besok digawe. Ada wong odal apa namanya itu. Nah kita wasilah kita
aula wa a'dham wa ajal huwa Rasulullah. Wasilatuna ilallah yang paling hebat Rasulullah. Cuma kita ini terlalu rendah. Nak mencapai keagungan Rasulullah, maka kita mencapai lewat tangga-tangga yang di bawahnya, itu mereka para aulia Allah yang menyampaikan kita kepada yang lebih tinggi lagi, sampailah kepada Allah. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi di antaranya wasilah itu adalah sedekah, sedekah. Wa kasratu sadaqah tajlubus sa'atir rizq. Nah, kalau wong hobi sedekah, maka itu akan menjadi sebab dia banyak dan diluaskan Allah rezekinya. Kita sudah pernah baca hadisnya, Nabi mengatakan, "Mana qasal mal bis sadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Sampai 3 kali Nabi mengatakan. Tidak akan berkurang, apalagi habis sebagai nak jadi bangkrut. Wong yang galak sedekah tak bakal, kata Nabi. Bal yazdad, tapi akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Yang penting itu tadi, sedekahlah dengan barang suci, bersih, yang halal dan ikhlas karena Allah. Maka insya Allah akan ditambahkan Allah rezeki kita semakin luas, semakin luas, semakin luas, semakin berkah. Wa taqdiyal hajat, dan sedekah itu bisa memancing agar hajat kita disampaikan Allah. Makanya kadang-kadang nak nyampe hajat sedekahan. Ya, biar anak lulus sekolah sedekahan. Sedekahan istilah kita ngajak makan bebacuan, bagi ke makanan, bagi apa. Memang itu sunnah yang disunnahkan untuk kita melakukan, memancing rahmat Allah, memancing agar qada hajat kita dicepatkan oleh Allah, diberikan oleh Allah dengan kita bersedekah. Wa takunu sababal fawz wan najah wasyafa'i wan nail ma'mul, dan dengan sedekah juga menjadi sebab seorang beruntung dan selamat, dan dia bisa mendapatkan syafaat dan mencapai segala apa yang dicita-citakan lewat sedekah. Panjang umur, dicintai Allah, dicintai manusia. Kalau bakhil, dibenci Allah, dibenci oleh manusia. Tapi kalau orang hoye, orang baik, pecah semut, ngilingi gula, pecah gula gitu. Oh kami, orang magai kita, ngapo? Lemah dia tuh. Kalau berjalan sama itu kenyang tuh lah perut kita. Hoye orangnya. Tak boleh nyengok kita lesu dikit, langsung nanya, ngapo, ada apa? Memang sengaja lesu terus. Biar ditanya. Lemah sama tu hoye, orangnya Masya Allah, karom. Itu sudah sunnatullah. Di dunia disenangi wong, manfaat di akhirat lebih lagi. Makanya salaf kita mengatakan, untuk apa nyari dunia banyak-banyak kalau bukan untuk menyenangkan hati Rasulullah. Di antara menyenangkan hati Rasulullah, menyenangkan umat Rasulullah dengan sedekah. Apalagi yang memang fuqara, masakin, wong yang tak punya, wong susah. Nah, di antara wong susah, wong tak punya itu, perhatikan dulu wong dekat sama kita, dekat secara nasab, dekat secara tempat. Jangan sedekah jauh-jauh, wah bibit dulu kita, memang kita ponan kita tak dapat. Ini nyari gai jom Palembang. Ngapa kalau sedekah sama wak bibit tak dapat sengayan kita, tak dapat terima kasih, wajar be kau nak ngejar kau tu ponan aku. Jadi memang kita. Tapi kalau ngejar orang lain, oh disanjung, masuk mana sambut uang kita. Ngejar dulu, ngejar ponan, ngejar mamang. Kadang-kadang makin nyikit ke hati pula ponan. Oh mang, ada ini mang tahun tadi 50, saya 50 lagi. Tak tambah lagi ada dia. Ya, tapi kalau orang lain, pujinya gitu, ada sanjungnya. Nah, kemudian dari sejauh tempat, jiran tetangga. Sedekah sana sini, jiran tetangga cuma ngelongok. Tak pernah dapat. Ini yang paling utama. Mereka dawil huguk alaina, wong yang punya hak untuk kita perhatikan lebih. Siapa? Gorobah wa agrabul amakin, dan wong yang dekat sama kita dari sekitar tempat. Baru kita nak sedekah kemana-mana silahkan. Uruya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala khatabana Rasulullah SAW, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ini sering kita dengar nama beliau, ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, termasuk sab'a al-mukthirina fi riwayat, 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk Sayyidina Jabir bin Abdullah. Banyak juga mukjizat Rasulullah yang kita saksikan, kita dengar terjadi, yang beliau alami, beliau saksikan. Di antaranya kisah beliau menjamu Rasulullah dalam perang Hondak. Mungkin sudah sangat akrab dengan kita cerita itu. Dia ngundang sedikit tapi ngajak wong galau-galau Nabi. Di situlah muncul muksirut ta'am. Nabi memperbanyak makanan sudah cuma sepanci pacak sampai buat wong 1.500. Sampai berlebih pula malah. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitulah para
Nah, anbiya Allah wa Rasul dengan mukjizat mereka, dan mereka para aulia pun diberikan Allah hal yang sama. Ya, aulia Allah juga diberikan Allah hal yang sama. Mereka ada yang diberikan Allah mukjizat memperbanyak makanan. Ada. Ya, di zaman kita pun ada yang seperti itu. Banyak terjadi pada orang-orang soleh lewat tangan mereka yang berkah. Ma'asyur ahbab rahimani rahimakumullah. Dari sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkhutbah. Ini luar biasa yang antum bayangkan. Sahabat itu menyaksikan Nabi sedang menyampaikan, mata mereka memandang Rasulullah, telinga mereka mendengar suara Rasulullah. Allah. Kita kalau di sana ulama datang, ulama besar datang, pengen duduk depan, bangga kita. Oh ya, aku nyingok, aku dekatnya nama Habib, aku dekatnya, aku nyingok, aku salaman. Salaman sekali jadi kebanggaan kita sepanjang hidup. Masya Allah. Bagaimana dengan mereka para sahabat Rasulullah yang berjumpa dengan Rasulullah? Khatabana Rasulullah SAW, Nabi berkhutbah kepada kami, menyampaikan ceramahnya. Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum datang kematian. Kapan kematian datang? Tidak tahu. Maka kita harus cepat-cepat taubat. Baddiru bit taubati qabla al-maut wa baddiru bis salati qabla al-faut. Segerakanlah untuk bertobat sebelum datang kematian, segerakanlah salat sebelum lewat waktunya. Wa badiru bil a'malis salihah qabla an tushghalu. Segerakan untuk berbuat amal soleh sebelum kamu nanti sibuk. Mumpung masih ada waktu kosong, nyantai, cepatlah. Apa nak digawe dari kebaikan, lakukan. Kalau sudah datang waktu sibuk, sudah tidak mampu lagi kita. Maka manfaatkan waktu kosong itu, kata Rasulullah. Jangan disia-siakan waktu kosong. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lah. Dan kuatkan hubungan kalian dengan Allah. Dengan apa? Perbanyak menyebut-nyebut nama Allah. Abdul dzikir, kata Rasulullah, tilawatil Quran. Abdul dzikir kalimat la ilaha illallah. Dzikir. Ya. Tilawatul Quran khususan ikhwan kalamullah. Itu jelas-jelas kita berhubungan dengan Allah. Kalimat tauhid la ilaha illallah dan semua tasbih tahmid apapun yang bentuk zikir kita perbanyak. Itu akan menghubungkan kita dengan Allah. Wa qatratis sadaqati fi sirri wal alaniyah turzaqu wa tunsaru wa tujbaru. Perbanyaklah sedekah, kata Rasulullah, baik secara sirri, secara diam-diam, wal alaniyah, dan secara terang-terangan. Memang harus kita lakukan seperti itu. Sedekah sirri itu lebih dekat pada keikhlasan. Dan dia sangat hebat dalam mencegah kemurkaan Allah. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabat Rabb, kata Rasulullah. Sedekah sir, sedekah diam-diam itu mencegah kita dari kemurkaan Allah. Bukan kita untuk mempermainkan nikmat Allah ini, tapi begitu kita melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, cepat sedekah agar jangan sampai kemurkaan Allah datang kepada kita. Nah, sedekah terang-terangan itu perlu kita lakukan juga untuk apa? Di antaranya untuk mengajak orang lain biar berbuat sama dengan kita. Kedua, sedekah terang-terangan itu bisa bermakna juga seperti tahadu-tahabu. Kita ngenjuk ini bakal menjadikan cinta wong kepada kita, karena sifat manusia itu dicintai bin nawal. An-nawal itu artinya seorang itu dapat faedah dari wong itu. Entah dengan bentuk perhatian, kasih sayang, juan hadiah, juan duit. Maka orang yang diberi ini pasti akan cinta. Jangankan manusia, hewan baik, kalau kita baik, dia bakal sayang sama kita, bakal nurut sama kita. Jadi alangkah buruk dan buruk manusia kalau ada wong dibaiki, disayangin, diinjuk, tapi tidak berterima kasih. Bahkan melawan, menentang sama wong yang memberikan pemberian kepada dia. Ini na'udzubillah, alangkah buruknya. Wa kasratis sadaqah, dan memperbanyak sedekah fi sirri, secara diam-diam, wal alaniyah, secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu tadi di antara fungsinya untuk berdakwah juga, ngajak wong. Sedekah, ngajak wong biar orang mau bersedekah. Kemudian secara terang-terangan itu membuat orang akan cinta. Walaupun tujuan kita bukan untuk mencari cinta dia. Kita sedekah untuk Allah, berharap kepada Allah. Tapi Allah akan jadikan orang yang kita perbaiki dengan perbuatan yang baik itu akan secara tabiat insania. Kalau untuk orang baik, orang benar, dia bakal cinta sama kita. Ada budak, berat nak ke majelis, berat diajak untuk berbuat kebaikan.
Tapi kita baik, kita perhatikan dia butuh apa, kita tunjuki, anaknya butuh sekolah apa, kita tolongi. Kira-kira pas kita ajak melok anak majelis. Dia nak nolak tuh. Berat. Melok dia walaupun hatinya sebenarnya tidak mau. Nah, dari situ akan ada proses sampai dia akhirnya akan ikut majelis. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat baik sama dia, kita songong-konyong aja, mana galak dia. Apa urusan kau nak maksa aku jadi? Aku udah galak. Tapi ketika kita sudah baik, kita tolong, kita tunjuk, kita pinjami, atau apalah bentuk kebaikan-kebaikan itu, maka orang seperti ini ketika kita ajak, dia akan melok, nurut. Ya, dia akan berbuat kebaikan walaupun dengan tanpa keikhlasan pertama kali. Tapi kita yang doakan, kita ajak, kita doakan mudah-mudahan berkat dia datang hari ini dapat share keberkahan majlis, mudah-mudahan tumbuh hatinya daripada kecintaan kepada majlis dan dia baca datang lagi. Besok kita ajak datang lagi melok. Akhirnya lama-lama kalau sudah seperti itu dia yang bakal nanya kita, ada majlis lagi tak? Ada majlis lagi tak? Jadi dia tahu hari maghrib, hari Selasa ada di Mago. Dia kita jemput sekali, dua kali kita jemput, pas tiga kali Pak Man kita belum jemput, teleponnya kita, Jul, ngapa kau tak jemput aku? Jadi aku lah siap dari tadi, masya Allah. Sudah kena sir, sudah kena rahasia. Dari pertama apa? Lewat itu tadi. Ya, dibaiki. Bahkan dalam Islam kita pun termasuk orang yang mustahik zakat itu mu'allafa qulubuhum. Wong baru masuk biar apa? Biar ditambah cinta dengan agamanya. Diberikan daripada bagian zakat. Turzaku wa tunsaru, kamu pun akan mendapat pertolongan dari Allah. Kalau kita nak berperang, kita nak berbuat untuk membela umat, maka sedekah. Maka pertolongan Allah akan datang. Wa tujbaru, dan kita pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk malam hari ini sampai di sini ikhwan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, panjang usia afiat. Jangan lupa besok ya, malam ini yang belum baca tabarak nanti baca, kemudian usahakan minta pada Allah dan berusaha ikhtiarkan agar bangun sebelum subuh. Salat yang belum salat witir, tahajud walau 2 rakaat, kalau belum witir lakukan walaupun 3 rakaat, kemudian baca istighfar ikhwan, karena istighfar di subuh, sebelum subuh itu sangat dicintai Allah. Sifat yang Allah sebut kepada mereka orang saleh, wa fil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang saleh itu sebelum adzan subuh waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun sama Allah. Kemudian pastikan untuk salat subuh berjamaah, kalau bisa jangan di rumah tapi di masjid atau di musola. Kalau memang kondisi tidak mungkin, hujan deras bla bla bla, ya di rumah, jangan tidak berjamaah. Kemudian perbanyak zikir pada salat, kalau mampu bertahan sampai isyraq, kalau memang tidak mampu jangan idak sama sekali. Ya, habis sholat subuh berzikir, baca wirid apa yang bisa membaca. Kalau baca wiridul latif dibaca. Setelah itu silahkan kalau memang kita harus berbuat dengan urusan dunia kita. Kalau memang tidak bisa bertahan sampai isyraq. Tapi sekali lagi jangan idak sama sekali, kita ambil bagian tersebut. Dan niatkan untuk berbuat amal baik, amal kebaikan insyaAllah. Dan besok mudah-mudahan kita dipenuhkan Allah lagi dalam majlis diwaspada, di rumah waspada. Kemudian sambung dengan majlis zikir ziarah. Pada maghrib kumpul di Masjid Haddad. Setelah isya kita ziarah ke makam-makam aulia yang ada di seberang Ulu. Dan jalsah kita tutup di Magam Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi insyaAllah. Jumat malam Sabtu badal maghrib di rumah Habib Alim Nang. Nyambung badal isya di tempat Ustaz Sofiq Aisyunuri. Dan malam Ahad insyaAllah zikir ziarah seberang ile di Kambang Koci. Maghrib kumpul di Musola Al-Fahar Lorong Asia dekat Musim 4 Pengging Sungai Musi. Badal isya kita ke Pangeran Syarif Ali. Setelah itu baru ke Kambang Koci insyaAllah. Lalu besoknya hari Ahad ada acara hall Al-Arif Bilal Habib Alwi bin Syekh Asegaf, itu yang paling ujung pucuk itu fotonya. Habib Alwi bin Syekh Asegaf, yang seorang wali Allah yang saleh, ahli ibadah, yang diberikan Allah berlimpah rezeki tapi dia sedekahkan, dia infakkan, sehingga sampai sekarang anak keturunannya mencicipi merasakan keberkahan rezeki nenek moyang mereka. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Ya, kalau pengen rezeki kita berkah sampai anak keturunan kita, berkahi dengan sedekah. Perhatikan uang sekitar kita, berbanyak sedekah, insyaallah keberkahan rezeki kita sampai anak turun kita akan merasakan, bahkan terjaga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Fadal sambil bikin halaqah, kita tutup dengan qasidah. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi
يا ربي صل على مختار رسول ما فرحنا ما يا خير الرحمات لنا من قبل حسنا مختار رسول إنكم نشاهد من so is for me مختار إصناعا ننفر فيه ضعف بك إلينا شاء مضى هو الله لا صل على محمد رسول الله تزكو مقامين نصر صدق صبر جل الفحول صبر تقى الهداية على سبيل يا بناك من